the Margasirish month and glorification of Sri Andal Nachiyar and the Divya Desam too. Margasirish Mass has been glorified very well in the Srimad Bhagavatam and Bhagavad Gita. So in Bhagavad Gita, Krishna says, I am the Margasirish month. When we say that, it is very clear all the Devi Devatas also have the Brahma Muhurta, and that Brahma Muhurta is nothing but this Margasirish month. That's why the Devi Devatas are also worshipping along with us Sri Andal Nachiyar and the Lord. So we request all of you to join and also request others to join this wonderful auspicious Margasirish month Mangalarti. Then Bhagavatam also explains all the Vrajagopis and Kumarikas started worshipping Katyayani Vrat called as Katyayani Vrat. So the Vrat is exclusively to get Krishna as their husband. So they also observe all these rules and regulations as we are doing it. So it is very important. Andal Nachiyar appeared in the Srivilliputturu, one of the Divya Deshams of 108 of the Sri Vishnu Sampradaya. So she started the Margasirish month Mangalarti completely based on the Srimad Bhagavatam and in turn all the Vrajagopis and Kumarikas. So completely she brings the replica of Vrajabhumi Vrindavan to Srivilliputturu, a small hamlet in South India. Her father, Sri Periyalvar, is also one among the 12 Alvars. Similarly, Sri Andal Nachiyar also one among the 12 Alvars. But what is more important is women were also given importance in all leadership too. So this is another example. So Srivilliputturu is almost 600 kilometers from Chennai. This Divya Desam, there lived a Periyalvar, who is also called as Vishnu Chitta, and his main service to the local temple, Vadapatra Shahi, is to make flower garlands and give it to the Lord. So this way he has been serving. One day he found under the Tulsi Maharani plant a baby girl, and he started bringing up. So when she grew, she was completely in Krishna consciousness, and she was in deep love for Lord Sri Ranganatha of Sri Rangam. Then when her father used to make garlands and keep it ready for the temple, she used to put on her neck and used to check it. This is very rare, because whatever is to be offered to the Lord, to be done to the Lord first and not to us. That's why he is called as Bhogaishwarya. But interestingly, Andal Nachiyar, she put on her neck, then she gave it to the Lord. Father noticed it and he was not happy about it. So he changed the garland that day and took it to the Lord. But the Lord said in the sound, it is the mala, the garland I want to wear always is whatever she wore. So this way, Andal Nachiyar is none other than the incarnation of Bhumi Devi. So father also understood, and Andal Nachiyar has a very special way of interest, like Chaitanya Mahaprabhu, Yare Deka, Tare Kaha, Krishna Padesh. So she went on preaching Krishna consciousness, and she started a very special vrata, similar to that of the Katyayani Vrat, which is called as Pavai Nonbu. Pavai means goddess Katyayani, Nonbu means the vrata. So she gathered all the Kumarikas and ladies of the Srivilliputturu and started this. She composed this 30 pasarams Tirupavai, with which she goes on each and every house, wake up, and they all go together to the river, take bath, and go to the temple to worship the Lord. So as she was doing it, it is time for her to get married. Father was waiting for it, and Lord Ranganatha said, I will come to Srivilliputturu and get married to her. So the arrangements were done. Andal Nachiyar got married to Lord Ranganatha, and she entered the temple Sanctum Sanctorum. So the Ranganatha Swami in Sri Rangam is renamed in Srivilliputturu as Rangamannar. Andal Nachiyar
also composed the Nachiyar Tirumudi. It is around 143 poems. And in addition to that, she composed what is called as Varana Mayiram. This Varana Mayiram is around 10 verses. And she is dreaming the marriage ceremony and the samskaras in the Vivaha. And each and everything she is narrating in that 10 pasurams. But what is interesting is the Vivaha ceremony is exactly like the Narada Pancharatra Vidhi. That's why even now in Tamil Nadu, all the Vivahas will be based on that system, and everybody will be reciting these 10 pasurams during the Mangala Dharan. This is a very important thing. So Andal Nachar as such has done so many wonderful sevas throughout. So now it's time for us to get into the glorification of Andal Nachar, which is in one Sanskrit verse, the other two are in Tamil. Then after that, for today's Pasuram, also we'll get into that. Before that, I would call Aishwarya Gopalakrishnan to recite the Taniyans first. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. General pranam to all devotees. Hare Krishna. नीलातुङ्गस्तनगरी तडी सुप्तमुत्पोत्य कृष्णम् पारार्त्यं स्वं श्रुति सदशिरसित्तमध्यापयन्ति स्वोच्छिष्टायां श्रजिनिगलितं या बलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः அன்னவயார் புதுவை ஆண்டாளரங்கற்கு பன்னு திருப்பாவை பல்பதியம் இன்னிசையால் பாடிக் கொடுத்தாள் நற்பாமாலை பூமாலை சூடிக் கொடுத்தாளை சொல்லு சூடிக் கொடுத்த சுடற்கொடியே தொல்பாவை பாடியருள வல்ல பல்வளையாய் நாடி நீ வேங்கடவர்க்கென்னை விதி என்ற இம்மாற்றம் நாங்கடவா வண்ணமே நல்கு. Thank you. Now we request Bhuvaneshwari Ramesh Mataji to recite the Pasuram number 9 today. Hare Krishna, Prabhuji. Hare Krishna Ma. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கேறிய தூபம் கமழ தூயில் அணை மேல் கண்வளரும் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமான் மகளே மணிக்கதவம் தாழ்த்திரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன் மகள்தான் ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஊமையோ அன்றி செவிடோ அனந்தலோ ஏம பெருந்தோயில் மந்திரப்பட்டாளோ மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் எல்ரென்று மாமாயன் மாதவன் வைகுந்தன் என்றென்று நாமம் பலவும் நவின்றேலோரெம் பாவாய் நாமம் பலவும்
நின்றேலோரெம்பாவாய் தூமணி மாடத்து. Hare Krishna, very nice. Jai Ho. Hare Krishna. Vasanta Madhav Prabhu. Yes, Prabhu. Hare Krishna. Hare Yes, Krishna. Prabhu. I'm opening the room. హరే కృష్ణ. ఈరోజు వచ్చేసి తిరుపతిలో 9వ పాసురం చూస్తాము. தூமணி மாடத்து சுற்றும் விளக்கெரிய தூபம் கமல துயிலனை மேல் கண் கவரும் மாமன் மகளே மணி கதவும் தாழ் தெரவாய் மாமீர் அவளை எழுப்பீரோ உன்மகள் தான் ஊமையோ அன்று செவிடோ அனந்தலோ எம்பெருந்துயில் மந்திரப்பட்டாலோ மாமயன் மாதவன் வைகுண்டன் என்றென்று நாமம் பலவும் నవిందిలోర్ ఎంపావా. ఈ ఒక గోపికని లేపేదానికి ఆండాలు మిగతా గోపికలందరూ వస్తారనమాట. తూమని మాడత్తు అంటే తూమని అంటే చాలా ప్రీషియస్. మనీ అంటేనే స్టోన్ అనమాట. ప్రీషియస్ స్టోన్ అంటే నవరత్నాల గురించి వస్తాయి అనమాట. అంటే అద్భుతమైన నవరత్నాలతో పొదిగున్న ఒక అద్భుతమైన భవనంలో ఈ గోపిక పడుకోనుందంట. చుట్rum వెలకెరియే, చుట్rum అంటే చుట్టూ కూడా అద్భుతమైన దీపాలు. వెలక అంటే తమిళ్లో దీపాలు అనమాట. చుట్టూ కూడా అద్భుతమైన దీపాలు పెట్టున్నారనమాట. ధూపం కమల తూయిలనై మేల్ కన్కవరం అంటే అద్భుతమైన ధూపం ఒక వాసన వస్తుందంట. మామన్ మగలే మణి కదవం తాళ్ తెరవాయ్. మామన్ మగలు అంటే ఓ మామ కూతురా, మణి కదవం అంటే మణులతో కూడుకున్న తలుపుని తెరవండి, తాళ్ తెరవం ఓపెన్ చేయండి అనేసి చెప్తుందన్నమాట. ఇట్లా చెప్తూ ఉండంగానే ఆ గోపిక వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేసి ఆమె వస్తుందన్నమాట వీళ్ళ దగ్గరికి. ఎవరు వచ్చారా అనేసి వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఈ ఆండాల తల్లి ఏం పడుతుంటే మామీర్ అవలై ఎలిపీరో అంటే అత్త తనను లేపండి అనేసి అంటదనమాట. ఉన్మగల్తాన్ ఊమయో అండ్రి సెవిడో అనందలో, నీ కూతురు ఏమైనా మూగుదా, చెవిటిదా, లేకపోతే ఆమె కొంచెం లేజీగా అంటే బద్ధకంతో ఉందా, లేకపోతే అసలు నేను చెప్పేది అర్థం కావట్లేదా ఏంటి అనేసి అడుగుతున్నారనమాట. ఎం పెరుంతొయిల్ మందిర పట్టాలో, ఏమైనా మంత్రతంత్రాల వల్ల ఆమె నిద్రలో ఉందా అనేసి అడుగుతున్నారనమాట. మామయన్ మాధవన్ వైకుంఠన్ ఎండ్రెండ్రన్ నామం పలవం నివిందెలోర్ ఎంపావు అంటే భగవంతుడు ఒక నామాలు మామూలుగా వచ్చేసి తను ఎంతసేపు పిలిచినా పలకకుండా ఉంది కాబట్టి అందుకని భగవంతుడు ఒక నామాలు చెప్తే వెంటనే రియాక్ట్ అవుతారు కదా భక్తులు అనేవాళ్ళు. అందుకనేసి చాలా తెలివిగా వచ్చేసి ఆండాల తల్లి మామయ్యన్ అంటే అందరిని అట్రాక్ట్ చేస్తే ఒక మ్యాజిక్ పవర్ అనేది ఉంటుంది అనమాట. అట్లాగా మామయ్యన్ మాధవన్ అంటే లక్ష్మీపతి అనమాట. నెక్స్ట్ వైకుంఠన్, ఎవరైతే వైకుంఠంలో ఉంటారో. సో అటువంటి ఒక భగవంతుని నామాల్ని మనం కీర్తిద్దాము లేవమ్మా అనేసి ఇక్కడ ఆండాల తల్లి వచ్చేసి లోపల ఉండే గోపికని లేపుతుంది అనమాట. ఈ అద్భుతమైన విషయాలు చెప్తూ లేపుతూ ఈ ఆండాల తల్లి వచ్చేసి దీంట్లో మెయిన్ గా ఏం చెప్తున్నారంటే ఫస్ట్ నవరత్నాల గురించి మణి కదవు అని చెప్పింది కదా. మణి కదవు అంటే ఈ యొక్క భవనం అంతా వచ్చేసి మణులతో కూడింది అనమాట. సో అందుకని ఈ నవరత్నాలు అంటారు కదా మనం. సో ఈ ఒక నవరత్నాల ఈ సంబంధాలు ఏంటి అనేది భగవంతుడికి మనకి 9 రకమైన సంబంధాలు ఉంటాయి. అవి ఏంటంటే పితాహ అంటే భగవంతుడు మనకు ఒక పిత, రక్షహ అంటే భగవంతుడు మనని రక్షించేవాడు, భర్త అంటే భర్త అంటే మామూలుగా అనుకుంటాం కదా అంతా మగవాళ్ళే కదా అనేసి, కానీ చెప్పాలంటే మనం అంతా వచ్చేసి ప్రకృతి అనమాట. ఓన్లీ భగవంతుడు ఒకటే పూర్ణ పురుషోత్తముడు, అందరూ భగవంతుడికే చెందినవారు అనమాట. అందుకని భర్త. ఆధార అంటే భగవంతుడు మనకి ఆధారం అంటే మనం ఇంకా అంటే ఆయన మీద మనం పూర్తిగా ఆధారపడి మనకు జీవనాన్ని నడిపిస్తున్నాం అనమాట. పరమాత్మ మన హృదయంలో పరమాత్మగా ఉన్నాడనమాట. భోక్త భగవంతుడే అందరికి
భోక్త అంటే మన భోక్తారాం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వర అనేసి మనం చదువుకున్నాం కదా. సో అట్లాగా భగవంతుడే భోక్త అనమాట. మనం వచ్చేసి జస్ట్ మనం సర్వ్ చేస్తాం అనమాట భగవంతుడికి, ఆయన్ని ప్లీజ్ చేసేందుకు. జ్ఞేయ అంటే ఎవరి గురించి అయితే మనం జ్ఞానాన్ని తెలుసుకుంటామో, ఎవరి నుంచి అయితే మనకి జ్ఞానం తెలుసు అంటే వేదేషు సర్వం అహమేవ వేద్యో వేదాంత వేద విదేవ చాహం, అటువంటి ఒక జ్ఞానాన్ని తెలిపేవారు లేదా ఎవరి జ్ఞానం అయితే అందరూ తెలుసుకుంటారో అది జ్ఞేయ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి స్వామి సంబంధ. స్వామి సంబంధం అంటే అంటే ఒక ఆస్తి అంటే ఒక ఆస్తి ఉన్నప్పుడు ఒక యజమాని ఉంటారు కదా, ఆ రెండింటికి ఉండే సంబంధం. సో అట్లాగా ఈ 9 రకమైన సంబంధాల గురించి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు. మళ్ళీ మనం ఇక్కడ చదువుకున్నాం కదా మన ఒక భాగవతంలో నవవిధ భక్తి కూడా శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాద సేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సాఖ్యం, ఆత్మ నివేదనం. ఇక్కడ మెయిన్ ఏంటంటే భగవంతుడి నామాల గురించి ఎందుకు అంత ఇదిగా చెప్తున్నారంటే భగవంతుడి కన్నా భగవంతుడి నామాలకు ఉండే పవర్ చాలా ఎక్కువ అనమాట. మనం ఎగ్జాంపుల్ చూసుకున్నామంటే ఇప్పుడు ద్రౌపది వస్త్రాభరణం అప్పుడు స్వయం భగవంతుడే అంటే ఆయన ఒక ఫిజికల్ అపీరెన్స్ అనేది లేదు, జస్ట్ ఆమె నామాలు పిలవంగానే భగవంతుడి నామరూపంలోనే ఆమెకి వస్త్రాన్ని దారం చేశారనమాట. సో అట్లాగా నామరూపాలకు ఉండే పవర్. అండ్ ఆల్సో గజేంద్ర మోక్షం కూడా ఎప్పుడైతే ఆ ఒక క్రొకడైల్ వచ్చేసి ఆ ఏనుగు ఒక కాలుని ఇది చేస్తుందో అప్పుడు వెంటనే ఆయనకు భగవంతుడి నామాలు, ఆయనకు క్వాలిటీస్ ఇవే గుర్తొస్తాయి అనమాట. సో అట్లా చెప్పంగానే స్వయం భగవంతుడే వచ్చి కాపాడతారు. అంటే భగవంతుడి ఒక నామాలకు ఉండే పవర్ అటువంటిది అనేది. అందుకనే ఇక్కడ కూడా ఆండాల్ తల్లి వచ్చేసి మామయ్యన్, మాధవన్, వైకుంఠన్ అనేసి ఆమెని లేపేదానికి స్మార్ట్ గా ఆండాల్ తల్లి భగవంతుడి నామాల్ని చెప్తుంది అనమాట. ఓకే. సో ఈ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి దీపాల గురించి. దీపాల గురించి ఏం చెప్తారు అనమాట. దీపాల గురించి దీపాలు అన్ని రకమైన అంటే ఆమె వచ్చేసి ఆమె రూమ్ లో దీపాలు పెట్టుకుంది అనమాట. అది చెప్పింది కదా చుట్టూ వెలకెరి అని చెప్పింది కదా. సో దీపం అనేది ఏంటంటే జ్ఞానంతో సంబంధం అనమాట. జ్ఞానం ఎలా వస్తుందంటే మెయిన్ మనం శ్రవణం చేస్తేనే మనకు జ్ఞానం అనేది వస్తుంది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ జ్ఞానంతో కూడి ఉందన్నమాట. ఈ ఒక గోపిక నిద్రొచ్చే గోపిక వచ్చేసి ఆ జ్ఞానంతో ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ సింబాలిక్ గా చెప్తున్నారు అనమాట. నెక్స్ట్ ధూపం. ధూపం అనేది ఏంటి అంటే సేవ గురించి. ఈ సేవ వచ్చేసి మనం చూసామంటే మనం భగవంతుడి గురించి మనం అన్ని వింటాము, అన్ని చేస్తాం కదా. సో చేసినప్పుడు వచ్చి మనం అవి చదివినప్పుడు మనం ఇతరులతో మనం ఆ ఒక ఇది పంచుకోవాలన్నమాట. బోధ ఎంత పరస్పరం అందరితో మనం భగవంతుడి గురించి చెప్పుకోవాలన్నమాట. ఎట్లాగా లైక్ ఈ ఒక ప్రపంచానికి, ఒక ప్రకృతికి, ఈ రాశులకి అందరికి కూడా భగవంతుడు ఒక విషయాల్ని మనం ప్రచారం, ఇప్పుడు మన ఒక స్పిరిచువల్ గురుస్ వీళ్ళందరూ కూడా ప్రచారం చేసేదానికి అన్ని ఊర్లకి వెళ్ళేసి వాళ్ళు ప్రచారం అనేది చేస్తున్నారు కదా. సో ఎందుకంటే ఆ ధూపం అనేది ఏంటంటే మంచి స్మెల్ ఇస్తుంది. సో అట్లాగా ఈ ఒక భౌతిక ఈ జగత్ అంతా వచ్చేసి భగవంతుడు ఒక ఇది రావాలి అన్నప్పుడు ఈ ప్రచారం అనేది కూడా చాలా అవసరం అనేది కూడా ఈ ధూపంతో మనకి సంబంధం చేసి చెప్పొచ్చు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మణి కదవం తాళ్ తెరవాలి అంటే ఏంటంటే ఈ ఒక రత్నాలతో కూడిన ఈ ఒక కలుపుని తీవమ్మా అని చెప్పేది ఎట్లా మనం చూడొచ్చు అంటే శుద్ధ భక్తులు అందరూ కూడా ఎంత గొప్పగా భగవత్ సేవ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే మనకి ఆచార్యులు మనకి అంటే లోపల ఒక డోర్ ఒకరు తెరవాలి అంటే దాన్ని లాక్ చేసిన డోర్ తెరవాలంటే లోపల ఉండే వాళ్ళు వచ్చి తెరవాలన్నమాట. అప్పుడే మనం లోపలికి వెళ్ళగలుగుతాం. అట్లాగా ఈ ఒక ఆచార్యులు వచ్చేసి ఆ జ్ఞానాన్ని మనకి తెలిపే ఒక విధానం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. అంటే వాళ్ళు వచ్చి మనకి తలుపు తెరవగలుగుతారు. అంటే జ్ఞాన దీపేన భాషత అని అంటారు కదా మనం. సో అట్లాగా మన ఒక జ్ఞానాన్ని వాళ్ళ ద్వారానే మనకి పొందుతుంది అనమాట. సో అందుకని ఆ జ్ఞానం రావాలి అంటే మెయిన్ వచ్చేసి మనం ఒక అద్భుతమైన శ్రమ ఒకటే కాదనమాట, వాళ్ళ ఒక కృప కూడా మనకి అవసరం అనమాట. భగవంతుడికి భక్తునికి ఆచార్యుల వల్లనే ఈ ఒక జ్ఞానాన్ని అందించగలుగుతారు అనేసి మనకి తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఇంకోటి మనం ఈ గోపి గీతంలో తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవి విరీడితం కల్మషాపహం శ్రవణ మంగళం శ్రీమదాతతం భువి గృణంతి ఏ భూరిదా జన. అంటే
ఈ భగవంతుడు ఒక కథామృతమే మనకు జీవనాన్ని నడుపుతుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే మనం భగవంతుడి గురించి తలుచుకొని దాని గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు మనలో ఉండే ఒక సింపుల్ రియాక్షన్స్ అంతా కూడా వెళ్ళిపోతాయి అనేసి చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ భూరిదా జన అంటే అంటే ఈ ఒక మన ఒక మనకి కృష్ణ వాయిస్ వస్తుందా మాతాజీ? హరే కృష్ణ. వస్తుందమ్మా, ఇప్పుడు వస్తుంది మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ వినిపించింది ఇప్పుడు దాకా? సారీ, ఇప్పుడు జస్ట్ ముందు కొంచెం వినిపించలేదు అంతే. పాడిన తర్వాత ఓకే కొంచెం చెప్పావు కదా, బూరిదా దగ్గర నుంచి చెప్పు. ఓకే ఓకే. భూరిధ జనులు అంటే భూమి మొత్తం కూడా తిరిగి ప్రచారం చేసేదన్నమాట. అంటే మనకి శ్రీల ప్రభుపాద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి. శ్రీల ప్రభుపాద లాంటి ఆచార్యులు మాత్రమే మనకి ఆ భగవద్భక్తి ఒక సంబంధమైన విషయాల గురించి మనకి లోపలికి తీసుకొని వెళ్ళాలి. ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి భాగవతంలో మన శ్లోకాలు అవన్నీ చదివామనుకో మనకు అర్థం కాదు. కానీ శ్రీల ప్రభుపాద రాసిన పుస్తకాలు ఈచ్ అండ్ ఎవరి పదానికి ఆయన ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి మన ఆ ఒక రసంలోకి మనం తీసుకెళ్లడం అనేది చాలా అద్భుతమైన విషయం అన్నమాట. అట్లాగనే ఈ ఒక గోపిక లోపల పడుకొని ఉండే గోపిక వాళ్ళు వచ్చేసి తలుపు ఓపెన్ చేస్తేనే ఈ బయట ఉండే వాళ్ళు రాగలుగుతారనమాట. అట్లాగనే మన ఒక ఆచార్యులు ఒక కృప ద్వారానే మన భగవంతుడు ఒక భక్తిని అర్థం చేసుకోగలము అనేసి మనం ఇక్కడ చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ మామీర్ అవళై ఎలిపీరు అంటే మనం చూసామంటే ఆండాళ్ళ తల్లి వచ్చేసి విష్ణు చిత్త ఒక కూతురు అనమాట, గొప్ప బ్రాహ్మణుడు ఒక కూతురు. కానీ ఇక్కడ ఈ ఒక పచ్చదనాన్ని ఇవన్నీ చూసినప్పుడు ఆ ఒక ప్లేస్ ఈ ఆండాళ్ళ తల్లి చూసినప్పుడు ఆమెకు వచ్చేసి ఆ వ్రజవాసి ఒక ఫీలింగ్ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ఆమె ఏం చేస్తుంది, రిలేషన్ ని అత్త అనేసి వెంటనే పిలిచింది అనమాట. అత్త అనేసి అట్లా పిలవగానే వెంటనే ఏమవుతుంది, ఆ రిలేషన్ బౌండింగ్ అనేది వస్తుంది అనమాట. సో అందుకని మనం కూడా భక్తి అనేది చేసినప్పుడు మనం కూడా ఎవరైనా మాతాజీలు ప్రభుజీ వెంటనే మాతాజీ అనేసి అంటాం, ప్రభుజీస్ అనేసి అనేస్తాం. అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, మనం వచ్చేసి ఆ బంధనం అనేది ఇట్లాగా వెంటనే ఇక్కడ వచ్చేసి ఆండాళ్ళ తల్లి అత్త అని పిలిచి ఆ ఒక బంధనం అనేది రిలేషన్షిప్ అనేది చేసుకుంటది అనమాట. అంటే భక్తుల్లోకి వచ్చేసి మెయిన్ ఆ రిలేషన్షిప్ అనేది ఉంటేనే భగవంతుడి గురించి మనం ఆ బోధ ఎంత పరస్పరం అంటే మన పరస్పరం చెప్పుకునేదానికి ఉంటది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇంకో విషయం కూడా ఏంటి అంటే ఈ మామూలుగా శ్రీల ప్రభుపాద్ కూడా ఏ ఒక డిస్క్రిమినేషన్ అనేది చూడలేదు, భేదభావం అనేది చూడకుండా అందరికీ భగవంత్ భక్తులు ఒక ఇది ప్రచారాలు చేశారు అనమాట. అంటే వాళ్ళు క్రిస్టియన్స్ వాళ్ళు చెప్పకూడదు, వీళ్ళకి ఇవి చెప్పకూడదు అనేది ఏమి లేకుండా, ఎటువంటి ఒక డిస్క్రిమినేషన్ అనేది లేకుండా, ఎట్లా అయితే ఆయన వచ్చేసి అందరూ భగవంతుడు ఒక పిల్లలే అని అనుకునేసి ఎట్లా అయితే ఆయన అందరికీ ఈ ఒక నాలెడ్జ్ ని ఇప్పుడు ఆయన ఉన్నప్పుడు జిప్సీస్ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళని అంటే ఈయన వచ్చేసి వాళ్ళని భక్తులుగా మార్చగలిగే ఇది ఆయన దగ్గర ఉన్నిందనమాట. ఎందుకంటే ఆయన రిలేషన్షిప్ లో వాళ్ళని బౌండ్ చేసింది అనమాట. అట్లాగనే ఈ ఆండాళ్ళ తల్లి వెంటనే అత్త లేపమ్మ నీ కూతుర్ని అనేసి ఆమె అలా బౌండ్ చేసింది అనమాట. మళ్ళీ ఏమంటది, నువ్వేమైనా చెవిటిదానివా, మూగదానివా, లేకపోతే ఏదైనా మాయ మంత్రాలు నీ మీద వేసారా, ఎందుకు నువ్వు మాట్లాడట్లేదు అనేసి అంటది కదా. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ భక్తుల ఒక క్వాలిటీస్ ఏంటి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. ఏంటంటే ఎప్పుడు కూడా భక్తులు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి వచ్చేసి భగవంతుడు తప్ప ఎటువంటి ఆలోచనలు ఉండవన్నమాట. కాబట్టి వాళ్ళు భౌతికమైన విషయాల గురించి మాట్లాడడం గాని లేకపోతే దాని గురించి వినడం గాని అసలు ఇష్టపడరు. ఒక్కొక్కసారి మనం అనుకుంటాం కదా ఇట్లాగా మంత్రముక్తులు అయిపోయారు అనేసి. అలా వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ మంత్రముక్తులు అవుతారనమాట. సో అందుకని వాళ్ళు వచ్చేసి బాహ్యమైన విషయాల గురించి వాళ్ళు పెద్దగా స్పందించరు అనమాట. చాలా మంది ట్రాన్స్ లో ఉండిపోతారు అట్లాగనే. సో ఇక్కడ మనకి ఒక ఇది ఉంది ఎగ్జాంపుల్, ఎట్లా అంటే ఈ ఆళ్వార్లో వచ్చేసి తిరుపాన్ ఆళ్వార్ అనేసి ఒక ఆళ్వార్ ఉన్నారనమాట. ఆ ఆళ్వార్ వచ్చేసి చాలా గొప్ప కీర్తనీయుడు అనమాట. భగవంతుడు ఒక గుణగణాలనంతా చాలా బాగా కీర్తిస్తాడు అనమాట. ఆయన వీణతో ప్లే చేస్తూ ఆయన భగవంతుడి గురించి కీర్తిస్తూ ఉంటాడు అనమాట. అట్లా కీర్తించేటప్పుడు ఒకసారి వచ్చేసి కావేరి
నది దగ్గర వచ్చేసి ఆయన కూర్చొని భగవంతుడి గురించి ఎక్కువగా కీర్తిస్తూనే ఉంటారనమాట. అప్పుడు లోకసారంగ ముని అని ఒక ముని ఉండేవారు. ఆయన వచ్చేసి శ్రీరంగం టెంపుల్లో భగవంతుడు ఒక సేవ చేసుకుంటారనమాట. ఆయన ఒకసారి ఏం చేస్తాడంటే ఈ కావేరి ఒక రివర్ కి అంటే నీళ్లు తీసుకునే దానికోసం ఆయన వస్తాడనమాట. వచ్చినప్పుడు ఈయన ఎవరు ఈ తిరుపాన ఆళ్వార్ అనే అతను వచ్చేసి ఆళ్వార్ గారు ఏం చేస్తారంటే ఆయన ఆ కీర్తన దాంట్లో ఉండేదాని వల్ల ట్రాన్స్ లో ఉండేదాని వల్ల చుట్టుపక్కల ఏం జరుగుతుంది అనే విషయం కూడా ఆయనకి ఏమీ తెలియదు అనమాట. అప్పుడు ఈ లోకసారంగముని వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేసి ఆయన దారికి అడ్డంగా ఉన్నారనేసి జరగండి ఎట్లాగా అని అంటే ఆయన ఏమి స్పందించడు అనమాట. ఈయనకి కోపం వస్తుంది, టైం అయిపోతుంది ఒక పక్క అందుకని కోపం వస్తుంది అనమాట. ఏంటి అబ్బాయి జరగట్లేదు అనేసి ఒక చిన్న రాయి ఎత్తి ఆయన మీద వేసేసి ఆయన వెళ్ళిపోతారనమాట. అప్పుడు అట్లా రాయి వేయగానే ఈయన ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి బయటకు వస్తారనమాట. బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత సరే అని వదిలేస్తే అప్పుడు ఈయన గబగబా వెళ్ళేసి నీళ్ళు తీసుకొనేసి వెంటనే వెళ్ళిపోతారు, గుడికి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. గుడికి వెళ్ళంగానే చూస్తే ఆ శ్రీరంగనాథుడి దగ్గర ఆయన కూడా ఎక్కడైతే ఈయన కొట్టిన బ్లడ్ వస్తుందో అట్లాగనే అక్కడ కూడా భగవంతుడికి బ్లడ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఏంటి బ్లడ్ వస్తుంది అనేసి ఈయనకి అర్థం కాదు, ఎందుకు బ్లడ్ వస్తుంది అనేసి. అప్పుడు సరే పడుకున్నప్పుడు ఆయనకి కళ్ళలో కనిపిస్తాడు అనమాట శ్రీరంగుడు. కనిపించి ఏం చెప్తాడంటే నువ్వు వెంటనే వెళ్ళి తిరుపాన ఆళ్వార్ని తీసుకొని రా అనేసి చెప్తాడనమాట. సో అప్పుడు వెంటనే ఇంక మరుసటి రోజు పొద్దునే వెళ్ళి ఆయన్ని రమ్మంటారనమాట. రమ్మంటే తిరుపతి ఆళ్వార్ వచ్చేసి ఆయన ఏం చెప్తారంటే లేదు నేను తక్కువ కులానికి చెందినవి అందుకని గుడిలోకి రాలేను అని అంటారనమాట. అప్పుడు ఈయన ఏమంటారంటే లోకసారంగ ముని వచ్చేసి మీరు అట్లాగా మీకు అట్లా అబ్జెక్షన్ ఏమైనా ఉందంటే నేను మిమ్మల్ని తీసుకొని పోతాను అనేసి ఆయన భుజం మీద ఎక్కించుకొనేసి ఆయన్ని తీసుకెళ్తారనమాట. సో ఎప్పుడైతే తిరుపతి ఆళ్వారిని లోపలికి తీసుకెళ్తారో వెంటనే ఆయనకు వచ్చేసి భగవంతుడు ఒక ప్రెసెన్స్ ఉంది ఇక్కడ అనేది చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట. ఆయన ఇంకా మంత్రముగ్ధులైపోయి భగవంతుడి నామాలు అంటే భగవంతుడి గురించి చాలా బాగా పాడుతూ ఉంటారు అనమాట. సో అట్లా పాడుతున్నప్పుడు భగవంతుడు ఒక అంటే డివైన్ ఫీట్ లో నుంచి ఆయన ఒక కాలు దగ్గర నుంచి ఆయన తల దగ్గర ఆయన బాగా వర్ణిస్తూ ఒక 10 వెర్సెస్ ఉండే ఒక పోయం ని ఆయన రాస్తారనమాట. ఇక్కడ మనం తెలుసుకునే విషయాలు ఏంటి అంటే ఒకటి వచ్చేసి భగవంతుడు భక్తిలో ఉన్నప్పుడు వచ్చేసి చాలా మంది బాహ్యమైన విషయాల గురించి పెద్ద పట్టించుకోరు అనే విషయం ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి భగవంతుడిని ఎట్లాగా మనం చూడాలి అంటే ఎట్లా ఈయనైతే ఆ పోయం అనేది ఆ 10 వెర్సెస్ ఫస్ట్ కాల్ నుంచి ఎలా స్టార్ట్ చేశారో అట్లాగనే మనం కూడా భగవంతుని చూడాలి అనే విషయం కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవచ్చు అనమాట. యాక్చువల్గా మనం వచ్చేసి ఏంటంటే ఈ ఒక బాహ్య సౌందర్యం చూసి మనం మంత్రముగ్ధులు అయిపోతుంటాం. కానీ ఇక్కడ మనం ఏంగా భగవంతుని చూసి మనం ఆ ఒక అందం భగవంతుడి ఒక సౌందర్యానికి ఈక్వల్ ఇంక ఏది లేదు కాబట్టి సో అటువంటి ఒక సౌందర్యాన్ని చూసి మనం మంత్రముగ్ధులు అవ్వాలి అనేసి మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలన్నమాట. సో ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ లోపల ఉండే గోపిక వచ్చేసి ఇంకా ఆమె భగవంతుని నామాలు చెప్తే ఇంకా లేకుండా ఎలా ఉంటది. సో అట్లాగా ఆమెకి లేచి సరే పదండి వెళ్దాము, సో భగవంతుడిని మనం కీర్తిద్దాం రండి అనేసి అంటారనమాట. ఒక దీంట్లో ఉండేది ఇది. కానీ ఈ ఒక దీంట్లో మనకి అన్నమయ్య కీర్తనలో కూడా మనకి ఈ ఒక దీని గురించి చెప్తారు కదా, ఈ యొక్క మనీల గురించి అందరు ఈ సాంగ్ ఇన్నే ఉంటారు. అది ముద్దుగారే యశోద అనే దాంట్లో చెప్తారు. జస్ట్ 1 స్టాండ్ పడేసి ఫినిష్ చేస్తాను. ముద్దుగారే యశోద ముంగిట ముత్యము వీడు దిద్దరాని మహిమల దేవకీ సుతుడు అంత వింత గుల్లెతాల అరచేతి మాణిక్యము పంథమాడే కంసుని పాలవజ్రాము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చెంతల మాలోనున్న చిన్ని కృష్ణుడు. దీనికి రిలేటెడ్ అయిన శ్లోకాస్ వచ్చేసి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఈ శ్లోక 10.22.8 భగవాంస్తద్
अभिप्रेत्य कृष्णो योगेश्वरेश्वरः వయస్సైరావృతస్తత్ర గతస్తత్కర్మ సిద్ధయే. సో భగవంతుని యోగేశ్వర అనేది ఇక్కడ మెయిన్ గా, ఎందుకంటే ఆయన మెస్టిక్ పవర్స్ తోటి మనం మామాయన్ అని చదువుకున్నాం కదా, దాంట్లో వచ్చేసి ఆయన ఒక యోగేశ్వరుడు అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ మిస్టిక్స్ అన్నమాట. సో అట్లాగనే భగవద్గీతలు కూడా ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణో ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయో భూతిర్ ధ్రువానీతిర్ మతిర్మమ. అదనమాట ఇక్కడ శ్లోక, రిలేటెడ్ శ్లోక. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు. నాకు టైం చూసుకోక నేను ఫాస్ట్ గా చెప్పేసాను అనుకుంటా. మీరు ఎవరైనా ఏదైనా పాయింట్స్ యాడ్ చేయండి. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఏమైనా తప్పులు ఉంటే ప్లీజ్ కరెక్ట్ చేయండి మాతాజీ. సారీ మాతాజీ, నా వల్ల అయినంత నేను చేయగలిగాను. సారీ. హరే కృష్ణ. జగన్ ప్రభు మీరు ఏమైనా కాల్ చేస్తారా పాయింట్స్? యా మాతాజీ, నేను ఫస్ట్ అది ఒకసారి తెలుగులో అనువాదం చదువుతాను. చిత్రక ఆచార్య గారు రాసింది. మేలి రతనాల మెడలో చుట్టూ దీపాలు వెలుగ ధూపాలు వీవ మేలి తల్పాన నిద్రించు మా మామ కూతురా మణి తలుపు గుడి గడి తెరువు ముక్త ఆమెను లేపవమ్మ నీ తనయ మూగదా లేక చెవిటిదా అలసినదా కావలి ఉంచిరా మంత్రము వేసిరా మహామాయావి మాధవ వైకుంఠవాస అని పలు తిరునామాలు అనుసంధించు ఆమె మేల్కొనగా జగతికే మంగళము కూర్చు మన ఈ శ్రీవ్రతము. ఇందాకలా మాతాజీ చక్కగా చెప్పారు. టక అని చెప్పవలసిన ముఖ్యమైన విషయాలు దీంట్లో చెప్పారు. అంటే ఈ యొక్క శ్లోకం మనం తెలుసుకున్నప్పుడు మాతాజీ తవ కథామృతం తప్త జీవనం అనే కూడా మంచి శ్రీమద్ భాగవతం యొక్క శ్లోకం చెప్పారనమాట. అంటే ఈ యొక్క శ్లోకంలో ఒకటి ఏంటంటే ఆండాళ్ తల్లి ఈ పాశురంలో ఈ యొక్క సఖిని మేల్కొల్పడం ద్వారా అంటే భక్తుల జీవితాల్లో ఒక ఆధ్యాత్మిక జాగృతికి ఒక ప్రేరణ కల్పించేటట్లు చెప్పారనమాట. ఎందుకంటే ఆమె ఇవాళ మేల్కొల్పిన సహచరిని ఒక చాలా శ్రీమంతురాలు అనమాట. తూమాణి మాడం అంటే అందమైనది, దృఢమైనది, చాలా వైభవంగా ఉన్న మేడ అని చెప్తూ అలాంటి మేడలో ఉన్న వాళ్ళని కూడా భగవత్ సేవలోకి రమ్మని ఆ సఖిని ప్రేరేపిస్తుంది అనమాట. అంటే ఆ మేడ యొక్క విశిష్టతను వర్ణించడం ద్వారా ఆ ఇంట్లో ఉన్న వ్యక్తిని డైరెక్ట్ గా చెప్పకుండా ఆ మేడని ఒక పరోక్షంగా వాడి అంటే మన భక్తి జీవితాల్లో ఆధ్యాత్మిక చైతన్యాన్ని రేకెత్తించాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పాశురం రచింపబడింది అనమాట. అంటే మనం ఏ పరిస్థితుల్లో ఉన్నా కూడా భగవంతుణ్ణి మర్చిపోకుండా మనకుండే భోగ ఐశ్వర్యాల్లో మునిగిపోకుండా ఉండి మనకు వచ్చింది భగవంతుడు ద్వారానే సంక్రమించింది, మనకు వచ్చిందని తెలుసుకొని భగవత్ సేవలో ఉండాలి, అందరం కలిసి మెలిసి ఆ భగవత్ సేవ చేయాలి అనేది ఇక్కడ ఆండాళ్ తల్లి చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. ఈ తూమాడి మాడం అని చెప్పారు కదా, అంటే ఇది భక్తుల హృదయాన్ని సూచిస్తుంది. అంటే బాహ్యతరంగా చూస్తే ఒక పెద్ద మేడ, చాలా వైభవమైన ఇల్లు అలా కూడా కనబడుతుంది, భవనం అలా కనబడుతుంది. కానీ ఇది భక్తుల హృదయాన్ని సూచిస్తుంది అనమాట. ఇది భగవంతుని నివాసానికి తగిన పవిత్రతతో ఉండాలి. అంటే మేడ ఎంత పెద్దగా ఉంది, భవనం ఎంత గొప్పగా ఉన్నదని కాదు, ఆ గొప్పమైన భవనంలో భగవంతుడు ఉన్నాడా అని. ఆ మాడ సౌందర్యం అందాలతో మేడగా భావించబడిన వాస్తవానికి అది భగవంతుడి సేవకు తగిన నిరాడంబరమైన మరియు అచంచలమైన భక్తిని ప్రతిబింబిస్తుందా లేదా అని చూడాలి. అంటే నిరాడంబరత అంటే మనస్సులో ఉండే నిర్మలత అని కూడా ఇక్కడ మనం సూచనప్రాయంగా తెలుసుకోవచ్చు. అంటే ఈ శ్లోకాన్ని ఆండాళ్ తల్లి మనకి చెప్పడం ద్వారా మనకి శ్రీమద్ భాగవతంలో కుంతి స్తుతిలో ఇంకొక శ్లోకం కూడా మనకి బాగా గుర్తొస్తుంది అనమాట. జన్మైశ్వర్య శృతశ్రీభిరేధమాన మదపుమాన్ నైవార్హతి అవిధాతుం వై త్వాం అకించన గోచరం.
జన్మ మంచి జన్మ, ఐశ్వర్యము, మంచి మనకి తెలివితేటలు, మనకి అందం, ఇవన్నీ ఉన్నా ఉంటున్నప్పుడు కూడా భగవంతుడి సేవ చేయాలి. ఇవన్నిటిని తెలుసుకొని వాటి దీంట్లో ఆ మదంలో మనం ఇరుక్కుపోతే భగవంతుడు మనకి గోచరించడు. త్వాం అకించన గోచరం. ఎవరైతే భౌతిక సుఖాలు, ఇంద్రియ సుఖాల నుంచి బయటపడి వాటి యొక్క దుష్ప్రయోగాన్ని తెలుసుకొని ఉంటారో వాళ్ళకే భగవంతుడు కనిపిస్తాడు. కానీ కేవలం మంచి జన్మ, ఐశ్వర్యము, చదువు, శృత అంటే ఎడ్యుకేషన్, చదువు, శ్రీ బాగా అందంగా ఉన్న వాళ్ళకి భగవంతుడు అంత డైరెక్ట్గా కనిపించడు. అలా ఉన్న వాళ్ళలో 2 రకాలుగా మనం చూసుకోవచ్చు. ఒకటి, అలా ఉన్నా కూడా వాళ్ళకి అవన్నీ సౌలభ్యంగా ఉన్నా కూడా వాళ్ళంతటా వాళ్ళ పరిస్థితిని తెలుసుకొని భగవత్ సేవకై వాళ్ళు చేసే తపస్సు చేస్తారు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే అలాంటి వాళ్ళని చూసినప్పుడు కూడా మనం ప్రేరణ పొందాలి. అరే వీళ్ళకి అన్నీ ఉండి కూడా, అన్ని సుఖాలు అనుభవించే ఎన్నో సౌకర్యాలు ఉన్నా కూడా వాటినన్నింటినీ కొంచెం పక్కన పెట్టి మనలాగా అందరితో పాటు ఒక సహజ, ఒక మామూలుగా ఉన్న వ్యక్తి లాగా వాళ్ళు ప్రవర్తిస్తూ భగవత్ సేవలో అందరితో కలిసి భగవత్ సేవ చేసుకుంటున్నారంటే వాళ్ళని చూసి మనం దండం పెట్టుకోవచ్చు. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ భోగైశ్వర్యాలు అనేవి చాలా ఈజీగా, సులభంగా ప్రాప్తిస్తాయి. అదొక మార్గంగా చూసుకుంటే, కానీ మనకున్న భోగైశ్వర్యాలు కూడా, మనకు కూడా భగవంతుడు ఎంతో అంత ఇచ్చాడు కదా, వాటిని దురుపయోగం చేసుకోకుండా భగవత్ సేవలో చేయడానికి, భగవత్ మార్గానికి అది ఎలా తోడ్పడుతుందో చూడడం అనేది ఇక్కడ ఈ ఆండాళ్ళ తల్లి మనకి చూపెడుతుంది అనమాట. అలాగే మరి ఈ యొక్క ఆసక్తిని ఎందుకు మేల్కొల్పాలి అంటే కూడా ఆవిడకి ఇంకొకటి సూచనప్రాయంగా చెప్తోంది. నువ్వు ఎంత అందమైన మేడలో ఎంత సుఖంగా పడుకున్నా కూడా భగవంతుడి సేవకు వేళయింది అంటే, భగవంతుడి సేవకు వేళయింది అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇంకా ఆలస్యం చేయకూడదు. అందరూ సఖులు వచ్చారు, అందరూ కలిసి మనం భగవంతుడిని గుర్తు తెచ్చుకుందాం. ఎలా గుర్తు తెచ్చుకుందాం? ఒకటి, సామూహిక చైతన్యంతోనూ సామూహికంగాను ఇంకా భగవంతుడి నామస్మరణ చేసుకుందాం. అంటే ఈ పాశురాన్ని అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం కూడా చెప్పాలి ఏంటంటే, మనం ఎంత అదృష్టవంతులం అంటే ఇలాంటిది, అంటే భోగైశ్వర్యాలు ఎంతో ఉన్నా కూడా ఎన్నో వాళ్ళు ఎన్నో వేరే భౌతికంగా ఎన్నో వాళ్ళు చేయదలుచుకోవడానికి వాళ్ళకి ఎన్నో దగ్గరగా కూడా ఉన్న వాళ్ళకి అవన్నీ వదులుకొని భగవత్ సేవలోకి వచ్చి మనతో పాటు భక్తి చేసేవాళ్ళు, మనతో పాటు ఉండి వెళ్ళేవాళ్ళని మనం అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతంలో ఎంతో మందిని చూస్తాం. ఇది మనకి చాలా ముఖ్యమైన విషయం. అంటే కేవలం డబ్బు ఉందని, ఇంకేదో ఉందని ఆ డబ్బు ఏదో దాన ధర్మాలు చేసేసి వాళ్ళ పేర్లు పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళ పేరు అందరికీ తెలియాలని చెప్పుకునే వాళ్ళ కంటే కూడా అంత డబ్బుండి కూడా ఎంతో మంది భగవత్ సేవ కొరకు వాళ్ళ సమయాన్ని వెచ్చించడం అనేది అంతర్జాతీయ కృష్ణ భావనామృతంలో చాలా మందిని చూస్తాం. వాళ్ళ ద్వారా కూడా చాలా ప్రేరణ కూడా పొందుతుంటాం. అందుకని ఇందాక మాతాజీ తవ కథామృతం తప్త జీవనం అని చెప్పారు కదా, ఆ శ్లోకంలో కూడా మనకి ఈ యొక్క తత్వం కనబడుతుంది అనమాట. ఎలాగ అంటే చైతన్య మహాప్రభు జగన్నాథపురిలో వచ్చినప్పుడు అక్కడి రాజైన ప్రతాపరుద్రుడు చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలని చూస్తాడు. అంటే రాజు అంటే బాగా మంచి రిచే ఉంటాడు కదా, ఐశ్వర్యవంతులు ఉంటారు. అయితే చైతన్య మహాప్రభు చెప్తారన్నమాట, నేను సన్యాసిని, నాకు ఈ భోగైశ్వర్యాల్లో ఉన్నవాళ్ళు, భౌతిక జీవనంలో బాగా మునిగిన వాళ్ళతో నేను కలవకూడదు అని చెప్తారు. అది ఇదంతా ఒక లీలలాగా ఉంటుంది. మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇది ఏమైంది అనేది. కానీ చైతన్య మహాప్రభుతో ఉండే సహచరులు, రామానందరాయి అలాంటి వాళ్ళు, ఈ ప్రతాపరుద్రుడు ఎంత మంచి భక్తుడో కూడా తెలుసు. చైతన్య మహాప్రభుని కలవాలనుకుంటున్నాడు, భక్తి తత్పరతో కలవాలనుకుంటున్నాడు, తనే స్వయంగా వెళ్ళి కలవాలనుకుంటున్నాడు, తనే స్వయంగా వెళ్ళి సేవ చేయాలనుకుంటున్నాడు అని వాళ్ళకి తెలుసు. కానీ చైతన్య మహాప్రభు రికమెండ్ చేస్తుంటారు అన్నమాట, సార్ మీరు కలవండి తన్ని, చాలా మంచి భక్తుడు అని. కానీ చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ రిజెక్ట్ చేస్తుంటారు. అయితే ఒకసారి జగన్నాథ రథయాత్ర అవుతున్న సమయంలో
అప్పుడప్పుడు మధ్య మధ్యలో రథం ఆగినప్పుడు కానీ చైతన్య మహాప్రభు అలసిపోయినప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు ఒక గార్డెన్ ఉంటుంది మా ఇంట్లో మధ్యలో, అక్కడ రెస్ట్ తీసుకుంటున్నారు అనమాట, సేద తీర్చుకుంటున్నారు. అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కొంచెం కళ్ళు మూసుకొని సేద తీర్చుకుంటున్నారని తెలిసినాక వీళ్ళకి మంచి ఐడియా వస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి చైతన్య మహాప్రభుకి సేవ చేయక్కడ, కాళ్ళు పట్టు మసాజ్ చేస్తుండు, అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు కరుణ వస్తుంది అంటే ఆయన ఆ సదవకాశాన్ని యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళి శ్రీమద్ భాగవతంలో ఉండే పాటలను శ్లోకాలను చదువుతుంటారు అన్నమాట. చదువుతుంటే ఎప్పుడైతే అతను తవ కథామృతం అప్త జీవనం ఆ యొక్క శ్లోకాన్ని చదువుతుంటే చైతన్య మహాప్రభు లేవటం, ప్రతాపరుద్రుడికి తన కరుణ ఇవ్వటం, ప్రతాపరుద్రుడిని కలిసి బాగా మాట్లాడి, అంటే ప్రతాపరుద్రుడు ఎంత భక్తుడో అని అందరికీ తెలిపేటట్లు ఈ లీల జరిగిందనమాట. తవ కథామృతం తప్త జీవనం కవిభిః ఈదితం కల్మశాపనం శ్రవణ మంగళం శ్రీమదాతతం భువి గృహంతి భూరిజా జనాః. అంటే మన ఇస్కాన్లో ఉండే ఆచార్యులు దీని గురించి ఏం చెప్పారు అంటే, చైతన్య మహాప్రభు అలా ప్రతాపరుద్రుని కలిసి భువి గృణంతి భూరిదా జనాః అంటే వీళ్ళంతా ఎన్నో లోకాలకి వెళ్ళి భగవంతుడి యొక్క నామాలని బాగా ప్రచారం చేస్తారో, ఎలాగైతే ఆండాళ్ తల్లి తన సహచరుల్ని గోపికలుగా తలుచుకుంటూ అన్ని రకాల వాళ్ళని సామూహికంగా తీసుకొచ్చి ఆ నగర సంకీర్తనము నామ సంకీర్తనం చేయాలనుకుందో, అలాగే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు కూడా వచ్చి భగవన్ నామ స్మరణని గృణంతి అంటే చాంట్ అండ్ స్ప్రెడ్ దాన్ని చేశారు. అంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు వస్తారు అనే ఉద్దేశపూర్వకంగా చెప్పబడే శ్లోకం శ్రీమద్ భాగవతంలో ఇది అని కూడా చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట. అయితే ఈ యొక్క శ్లోకాన్ని ఆచార్యులు తలుచుకున్నప్పుడు, మాతాజీ నాకు టైం ఎప్పుడైతుందో చెప్పండి, నేను ఐ జస్ట్ స్టాప్. ఈ శ్లోకాన్ని తలుచుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క 6 శ్లోకాల నుంచి ఉండే ఈ 10 శ్లోకాల్లో ఏదో ఒక రకమైన భక్తురాల్ని వాళ్ళు మేల్కొల్పడం జరుగుతుంది. ఓకే ఏదో ఒక గుణము కానీ ఒక క్వాలిటీ కానీ ఉన్న భక్తురాలని మేల్కొల్పడం జరుగుతుంది కనుక అలాగా వాళ్ళు మేల్కొల్పుతుంటే ఆండాళ్ తల్లి వాళ్ళని మేల్కొల్పుతుంటే ఆ శ్లోకాలని అర్థం చేసుకొని బాగా విశ్లేషించిన భక్తులు ఆ శ్లోకాలకు ఒక ఆళ్వార్ అని ముడిపెట్టారనమాట. అంటే ఈ యొక్క శ్లోకంలో, ఎందుకంటే ఈ యొక్క తూమాణి మాడతూ అంటే చాలా గొప్ప ఐశ్వర్యంగా ఉన్న భక్తురాలు ఇంటికి వెళ్ళారు కనుక వీళ్ళు ఈ పాశురాన్ని తెలుసుకున్నప్పుడు ఇద్దరు ఆళ్వార్ని ఆచార్యులు చెప్పడం జరిగిందనమాట. ఒకళ్ళు తిరుమంగై ఆళ్వార్, ఒకళ్ళు కులశేఖర్ ఆళ్వార్. వీళ్ళిద్దరూ భౌతికంగా చూసుకోవాలంటే చాలా రిచ్ ఐశ్వర్యవంతులు. తిరుమంగై ఆళ్వార్ అయితే రాష్ట్రాధిపతి, ఆయన జీవితం చాలా వెరీ టర్బులెంట్ గా కూడా ఉండేది. ఒక కాలంలో బాగా భగవత్ కార్యాల కొరకు తన ఖజానాని వాడుకునే వాళ్ళు, అలా వాడుకుంటే అది కొంచెం తక్కువ అయిపోవడం, దాని కొరకు మళ్ళీ ఆ ఖజానాన్ని ఎలా పెంచాలనే దాని కొరకు ఒక డెకాయిట్ లాగా కూడా అవ్వడం, లక్ష్మీనారాయణులు భిక్షుకులుగా వచ్చి ఆయనకి భక్తి తత్వాన్ని బోధించి కంప్లీట్ గా అతన్ని పరివర్తన చేయడం, ఆ పరివర్తన చేశాక అతను ఎంతో ఎంతో ధన సమృద్ధి సాధించుకొని భగవత్ కైంకర్యం కొరకు భగవత్ భక్తిని బాగా ప్రచారం చేయడం. అంటే మనకి దివ్య దేశాల్లో ఉండే ఈ లీలలు, దివ్య దేశాల్లో ఒక మహత్తు, ఇవన్నీ కూడా బాగా ప్రాచుర్యంలో రావడానికి తిరుమంగై ఆళ్వార్ ఎంతో చేశారు. అతను ఎంతో చక్కగా పాడేవాళ్ళట. పాడి ఈ భగవన్ ధామాల యొక్క లీలలు, భగవద్ధామాల యొక్క ప్రాముఖ్యత, ముఖ్యంగా దివ్య దేశాలు అంటే వైష్ణవ పరంపరలో వచ్చే 108 దివ్య దేశాల గురించి ఆయన చెప్పడం ద్వారా వచ్చే తరాలకి వాటి గురించి బాగా తెలియడం జరిగింది. ఎలాగైతే రూప గోస్వామి, సనాతన గోస్వామి, చైతన్య మహాప్రభు బృందావనంలో ఉండే ఈ యొక్క మందిరాలను బయట తీసుకొచ్చారో, ముఖ్యమైన స్థలాలను బయటకు తీసుకొచ్చారు. ఇప్పుడు మనం చూసే బృందావనంలా ఉంది అంటే వాళ్ళ కంట్రిబ్యూషన్ ఉంది. అందుకనే అంత ఉచ్చ స్థితిలో ఉండి కూడా అలా భగవత్ కైంకర్యం చేశారు కనుక ఈ పాశురంలో ఉండేది
ఒక మంచి మేడ, ఒక ఐశ్వర్యవంతురాలైన అమ్మాయిని గురించి చెప్తున్నారు కనుక తిరుమంగి ఆళ్వార్ ఒకళ్ళైతే, ఇంకోళ్ళు ఆళ్వారు కులశేఖర ఆళ్వార్. కులశేఖర ఆళ్వార్ కూడా అతను రాజు, చాలా పెద్ద రాజు. రాజే కాకుండా మంచి ఒక కవి, పలుభాష కోవిదుడు, అన్నీ అయినా కూడా అతను భక్తి పరవశంలో ఉండేవాళ్ళు. భక్తి చేయాలి, భగవంతులకు సేవ చేయాలి అనే భావనలో ఉంటూ తన రాజ్యాన్ని ఆయన నడుపుకున్నారన్నమాట. అంటే జన్మైశ్వర్య శృతశ్రీవి అన్నీ ఉన్నాయి ఆయనకి. కానీ వాటితో మదించకుండా, వాటిలో పడి తేలకుండా వాటినన్నిటినీ భగవత్ సేవకై వర్ణించారు కనుక, భగవత్ సేవకై వినియోగించారు కనుక ఈ యొక్క పాశురాన్ని తలుచుకున్నప్పుడు ఆ తిరుమంగి ఆళ్వార్ని, కులశేఖర ఆళ్వార్ని కూడా మనం తెలుసుకోవచ్చు. కులశేఖర ఆళ్వార్ ఎలాగైతే తిరుమంగి ఆళ్వార్ దివ్య దేశాల గురించి రచించి పాడి చాలా చోట్లకి వెళ్ళి ప్రచారం చేశారో, కులశేఖర ఆళ్వార్ కూడా ముఖ్యంగా ముకుందమాల అనే ఒక చాలా ప్రశస్తమైన గ్రంథాన్ని రచించారు. దాన్ని మన శ్రీల ప్రభుపాద వారు కూడా చదివి దానికి ఆయన శ్రీల ప్రభుపాద వారు తర్జుమా చేయాలనుకున్నారు. కొన్ని శ్లోకాలకి శ్రీల ప్రభుపాద తనే స్వయంగా భాష్యం కూడా రాశారు. తర్వాత శ్రీల ప్రభుపాద వారు ఈ భూప్రపంచం నుంచి వెళ్ళాక దాన్ని మన ఇస్కాన్ వరల్డ్ ఇంగ్లీష్లో ట్రాన్స్లేట్ జరిగింది. ఇప్పటికి కూడా ఎంతో మంది ఆ కులశేఖర ఆళ్వార్ రచించిన ముకుందమాలని మన సాంప్రదాయంలో కూడా బాగా తలుచుకుంటుంటారు అన్నమాట. ఇలాగా ఇవాళ ముఖ్యంగా మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే, భోగేశ్వర్యాలు ఎంత ఉన్నా కూడా మనకి అవి భగవత్ సాధన కొరకు, భగవత్ సేవ కొరకు సామాన్యం చేయాలి. వాటిలో మునిగి తేలకూడదు. సమయం అయిపోతుంది అని తెలుసుకొని సరి అయిన అవకాశం వచ్చినప్పుడు వాటిని వినియోగించుకొని, మనం భక్తిలో ఉన్నప్పుడు అవన్నీ పక్కన పెట్టి మామూలు అందరిలానే భక్తి చేయాలి అనే సదుద్దేశంతో ఆండాళ్ తల్లి ఒక ఆలోచనాత్మకంగా మనకి ఉండాలి. మనం ఏవైనా తెలుసుకోవాలంటే కొంచెం ఆలోచనాత్మకత కూడా మనం పెంచుకోవాలి అని చెప్తున్న ఒక మంచి భాషణం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరి హరి, హరే రామ 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 హరి హరి. ఓకే ప్రభు, టైం అయిపోయింది, అదే చెప్దాం అనుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ ప్రభు. హరే కృష్ణ.